TVN देखण वाले समुचे दर्शकों नूं दविंदर सिंह बैनीपाल वालों प्यार अते सत्कार सहित सत श्री अकाल। द बैनीपाल शो विच तुहाडा सबना दा निघा स्वागत। आओ दोस्तों, सब तो पहलां संखेप दे विच उन्हां खबरां ते झात मारीए जिहड़ियां खबरां नूं आधार बना के अज दे प्रोग्राम दौरान विस्तार अते उन्हां ते टिप्पणियां कीतियां जाणगीआं। प्रधानमंत्री ट्रूडो अते उन्हां दी पत्नी ने लवाया एस्ट्राजेनेका दा टीका अते लोकां नूं कीती खास अपील। ऑक्सीजन की सप्लाई रोकण वाले नूं होवेगी फांसी, हाई कोर्ट का सख्त फैसला। शराब ना मिलण ते सैनेटाइजर पीण कारण 7 लोगों की हुई मौत। कोरोना पीड़ित पति की मौत की खबर सुन के पत्नी ने भी त्यागे प्राण। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने 2 लाख मजदूरों को 5-5 हज़ार रुपए देने का किया ऐलान। दिल्ली बैरीयरां दे सारे हाईवे एमरजेंसी सेवावां लई एक पासे तो खोले गए, संयुक्त किसान मोर्चे का ऐलान। दीप सिद्धू की जमानत अर्जी ते सोमवार नूं हो सकदा फैसला। 3 किसानां दी संघर्ष लेखे लगी जिंद अते कई होर खबरां दोस्तों अज दे इस प्रोग्राम विच विचारीआं जाणगीआं। इहदे तो पहिलां कि इकल्ली खबर दे उत्ते आपां झात मारीए, विस्तार दे नाल गलबात करिए, उन्हां ते टिप्पणियां कीतियां जाण, उस तो पहलां तुहानूं सबनां नूं अपील है कि जेकर हाले तक तुसीं अपने इस चैनल नूं सबसक्राइब नहीं कीता तां किरपा करके सबसक्राइब भी जरूर कर लेना अते जेकर नाल नोटिफिकेशन ऑन कर ली तां समझो कि सोने ते सुहागे वाली गल, ताकि समय सिर तुहानूं पता लगेगा कि कदों नवां प्रोग्राम अपलोड कर दिता गया ते कदों असीं लाइव हो गए हाँ। आओ हुण अज दीआं खबरां वालों आपां कदों वधाउने आ। सब तो पहली खबर साडे अपने इस मुल्क कैनेडा दे वल्लों। सब तो वड्डी गल दुनिया दे विच हाहाकार इस करके है कि कोविड का टीका कदों मिले। पहलां ये सी कि टीका बनूगा कि नहीं बनूगा। वक्खो-वक्ख मुल्कां दे वक्खो-वक्ख विग्यानियां ने कई तरह ਦੀਆਂ दवाइयां ईजाद कर लईआं। उन्हां विच एस्ट्राजेनेका नूं लैके कई सवाल समय ते उठे है कि ब्लड क्लॉट बनदे है। इस तरह एक होर दवाई जॉनसन एंड जॉनसन, वो भी पता लग्या कि अमरीकी डॉक्टरों की एक जिहड़ी माहिरां की टीम सी उसके पैनल ने उसनूं भी ग्रीन सिग्नल दे दिता है कि यह टीका भी लगाया जा सकता, उन्होंने पॉज किया होया सी। इस तरह समय ते एस्ट्राजेनेका नूं लैके भी सवाल उठते हैं। पर साडे इत्थों के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो नूं बीते दिनी ये जदों खबरां प्रकाश विच आईयां सी, उन्हां नूं पत्रकार सम्मेलन विच पुछ लिया गया सी कि एस्ट्राजेनेका दे बाबत तुसीं की कहोगे। वो कहते देखो हाले मेरी वो उम्र नहीं हुई कि मैनू ये डोज मिल सके, क्योंकि भारत वाला काम नहीं कि सब तो पहला VVIP लोगों के टीके ला दिओ। वो भावें प्रधानमंत्री है पर जदों उन्होंने एज ग्रुप नूं टीका लगना सी उदों ही टीके की डोज उन्होंने दिती गई। उन्होंने पूछा गया सी कि जदों वारी आई फिर लवाओगे किहड़ा। वो कहते जिहड़ा भी उस वक्त उपलब्ध होया। आम तौर पर असीं वेखदे हां कि जदों इत्थे कोई भी बंदा अपनी अपॉइंटमेंट लैके जांदा है उत्थे जिहड़ा भी टीका उपलब्ध हुंदा है उही टीका लाया जाता है। पर फिर लोगों के दिमाग में खदशा ये सी कि अज कह तां दिता प्रधानमंत्री ने, हो सकता कहण कि जिद्दण मेरी वारी आई आ उदण तां उत्थे फाइजर सी, पर इंज नहीं होया। उन्होंने टीका लवाया तो कल टीका लवाया तो उन्होंने नाल नाल उन्हां दी पत्नी सोफी ट्रूडो भी सी ते दोवां नूं एस्ट्राजेनेका का टीका ही लाया गया है। प्रधानमंत्री अते उन्हां दी पत्नी वालों ये टीका उस वक्त लवाया गया है जदों बहुत सारे मुल्कां दे विच इस टीके के बाबत लोग सवाल कर रहे हैं। कितों खबरां ये मिलियां सन कि ब्लड क्लॉट बनते हैं, खून के थक्के जमते हैं। इस कारण कई लोगों की मौत दीयां खबरां भी सी अते कईयां दे हालत काफ़ी गंभीर भी दसे जा रहे सी। ते ओंटेरियो सूबे ने हाल ही दे विच एस्ट्राजेनेका का टीका लगवाउण दी योग्यता भाव उम्र 40 साल अते इस तो घੱਟ उम्र के लोगों लई कर दित्ती सी। प्रधानमंत्री ने कहा कि कैनेडा दे विच 30% योग बालगां ने घट्टो घੱਟ एक टीका भाव लै लिया, हुण तक एक डोज उन्होंने मिल चुकी है। टीका लवाउण संबंधी उन्होंने 2 ट्वीट भी किए जिस विच उन्होंने उचेचे तौर पर धन्नवाद किया। कहते जिन्हां ने सानू कोरोना का टीका लाया अते उन्हां दा भी जो पूरे मुल्क विच कोरोना के टीके ला रहे ने ते इस लड़ाई के खिलाफ लड़ रहे ने, जो तुसी काम कर रहे हो कहते काबिले तारीफ है, ये कदे भुलाया नहीं जा सकता। दूसरे ट्वीट विच उन्हां फोटोआं शेयर करदे लिखिया कि अज साडी वारी सी कोरोना का टीका लगवाउण दी। उन्हां नाल ही उन्हां लोकां नूं भी अपील की
कि वो कोरोना का टीका अपने नाल लगदे सेंटरां तो जाके जरूर लगवाउण। दसना बनदा कि दुनिया भर में कोरोना की लहर का प्रभाव लगातार वधदा जा रहा है, जिसके कारण भारत समेत कई मुल्कों तो आने वालियां फ्लाइट्स के उत्ते बीते दिनी कैनेडा सरकार ने पाबंदी का ऐलान कर दिता सी अते कई होरनां मुल्कों ने भी इस तरह के ऐलान किए हुए ने। हुण एस्ट्राजैनका जिसनूं लैके लोग सवाल कर रहे सन, साडे अपने इस सूबे के मुख्य मंत्री इत्थे भावें प्रीमियर असीं कहने हैं, प्रीमियर जॉन हॉर्गन होरां ने भी टीका लवा लिया। टीका उन्होंने भी एस्ट्राजैनका का ही लवाया है। अगली खबर, ऑक्सीजन को लैके हाहाकार मची हुई है। खबरां मिलियां ने कि राजस्थान के एक हस्पताल में भी 20 मौतां हुईयां ने, दिल्ली के हस्पताल दे विचों भी मौतां की खबर सी अते इसे तरह अमृतसर के एक हस्पताल दे विचों भी ऑक्सीजन की कमी कारण 6 लोगों की मौत की खबर। भाव लोग दुहाई पा रहे हैं, अपने अपनिਆਂ ਦੇ सामने ऑक्सीजन की कमी के कारण दम तोड़ रहे हैं। हस्पतालों के विच ऑक्सीजन की कमी को लैके हाई कोर्ट के विच सुनवाई हुई तो ऑक्सीजन की घाट को लैके दसना बनता कि 4 हस्पतालों ने दिल्ली हाई कोर्ट के विच एक पटीशन पाई सी। इसी दौरान ऑक्सीजन सप्लाई रोकण का मामला भी लगातार उठ रहा सी। हाई कोर्ट ने नाराज़गी प्रगटाई है अते कहा कि जेकर किसी भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी ने ऑक्सीजन की सप्लाई रोकण की कोशिश की तो उसनूं फाहे ते लटका दिता जाएगा, भाव फांसी की सज़ा होएगी। हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि जिहे अधिकारियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि जेकर कोई भी सरकारी अधिकारी चाहे वह केंद्र का होवे, राज का होवे, स्थानक प्रशासन का होवे, जेकर ऑक्सीजन की सप्लाई दे विच उसने अड़िक्का पाउण की कोशिश की गई तो उसनूं फांसी ते लटका दिता जाएगा। दसना बनता है कि केजरीवाल सरकार ने अदालत को दस्सिया कि उसनूं केंद्र वालों हुण रोज़ाना सिर्फ 380 मीट्रिक टन ऑक्सीजन ही मिल रही है अते बीते कुछ दिनों तो सिर्फ ये 300 मीट्रिक टन ऑक्सीजन ही मिली है। इसते हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार तो फिर पूछा कि दिल्ली नूं रोज़ाना 480 मीट्रिक टन ऑक्सीजन कदों देण लगोगे। हाई कोर्ट ने कहा कि तुसीं भाव केंद्र सरकार नूं कहा कि तुसीं सानू 21 अप्रैल नूं भरोसा दवाया सी कि दिल्ली नूं रोज़ाना 480 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई की जाएगी। कहते सानू दसो ये सप्लाई कदों होवेगी। बहुत वड्डा ये एक अपनी किस्म की टिप्पणी या फैसला सी कि जिहड़ा व्यक्ति ऑक्सीजन की सप्लाई दे विच विघन पावेगा, छोटा होया वड्डा होया, बख्शिया नहीं जाऊ, फांसी लाई जाऊ। बीते दिनी दिल्ली के कई हस्पतालों के विचों खबर मिली सी। खबर यह सी कि उत्थों के डॉक्टर जिहड़े खुद एक वड्डे हस्पताल दे विच काम करते हैं, वो कहते मेरी माँ मेरियां अखां दे सामने लगदा सी कि पलदी है ते बिंद दी परौणी है। दोपहर 12:30 बजे तो लैके शाम 4 बजे तक जिहड़े वड्डे हस्पताल दे विच खुद मैं डॉक्टरां मिन्नतां कर रहा सी कि बैड दे दिओ, बैड नहीं दिता गया। अखां विच अथरू सी ते माँ मेरे वल ललचाइयां ते ऐन वो मजबूरी दी नज़रां नाल वेख रही सी कि मेरा पुत्त इस ही हस्पताल विच वड्डा डॉक्टर है ते मैनूं बैड नहीं मिल रहा। फिर कीता की, वो कहंदे जदों मैनूं मजबूर वेख्या मेरे नाल दे डॉक्टर ने पूछया कि इन्ना उदास क्यों। फिर कहंदे मैं उन्होंने स्थिति दसी, वो पई आ मेरी माँ, बैड नहीं मिल रहा, मेरियां अखां दे सामने मैनूं लगदा कि बिंद झट दी परौणी है। कहंदे फिर उन्होंने मैनूं आख्या कि चंगा है जे माँ नूं बचाउणा चाहुंदा किसी प्राइवेट हस्पताल लै जा। कहंदे फिर मैं कहा कि मैनूं होर नहीं जे बैड नहीं दे सकते, छुट्टी दे दिओ, मैं अपनी माँ नूं प्राइवेट हस्पताल दाखल तां करवा दियां। इसी तरह दिल्ली का एक होर बहुत वड्डा हस्पताल है, वो खुद वो कहंदे मैनूं कोरोना हो गया, मैं उस ही हस्पताल विच डॉक्टर, मैं अपनी माँ लई बैड नहीं सी मंग रहा, मैं अपने वास्ते बैड मंग रहा सी, बैड नहीं सी मिल रहा। ये स्थिति बनी हुई है। तो जे बैड मिल गया फिर ऑक्सीजन नहीं। तुसीं देखो कि असीं बहुत वड्डे वड्डे दम गजे मारदे हां कि साडा मुल्क बहुत वड्डी तरक्की ते है, असीं विकास कर लिया, मॉल खोल दिते, पुल बना दिते, बुलट ट्रेन लै आउणी है, दुनिया की वड्डी मूर्ति ला दिती। पर आ देखो कि इस वक्त हवा साह नहीं मिल रहा लोगों नूं, साह चाहुंदे आ लोग, पर सरकार साह देवे कित्थों, क्योंकि इस वास्ते ध्यान ही नहीं दिता। मैं अज दे पंजाब बोलदा प्रोग्राम में एक जिक्र किया सी कि आड़तियों को आख्या जा रहा है कि तुसीं बारदाना खरीद लो, जे सरकार नूं बारदाना नहीं मिलता तो वह आसमान चों टाकी ला के लै आउणगे।
ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਹਲੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਬਾਰਦਾਨਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਣਸ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਝੋਨਾ ਹੈ, ਮੱਕੀ ਹੈ, ਕਣਕ ਹੈ, ਜਵਾਰ ਹੈ, ਬਾਜਰਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਪੈਣਾ ਤਾਂ ਕਣਕ, ਝੋਨਾ, ਬਾਜਰਾ, ਮੱਕੀ ਬੋਰੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ, ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ, ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਜਿਣਸ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਾਰਦਾਨਾ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਘੇਸੂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਹਲਕ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਪਰ ਖਬਰ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜਵਤਮਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹਲਕ ਕਿਵੇਂ ਉੱਠਿਆ। ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਪੀ ਲਿਆ, 7 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਘਟਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲਬਲੀ ਮੱਚੀ ਪਈ ਹੈ, ਹੜਕੰਪ ਮੱਚਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਹੀ ਪੀ ਲਿਆ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਲਕ ਉੱਠਿਆ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਟਾ ਲਈਏ। ਹਾਲਤ ਵਿਗੜਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਟਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਵਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਿਆ। ਵਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਤੇਲੀਫੀਲ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੱਤਾ ਲਾਂਜੇਵਰ ਅਤੇ ਨੂਤਨ ਪਾਥਕਰ ਨਾਮ ਦੇ 2 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਪੀ ਲਿਆ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ। ਹਸਪਤਾਲ ਘਰ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨ ਰਹੇ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹ ਆਇਤਾ ਨਗਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸੰਤੋਸ਼, ਗਣੇਸ਼ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗਣੇਸ਼ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਨੀਲ ਢੇਂਗਲੇ, ਇਹ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਪੀ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ, ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਪੰਖੇਰੂ ਉੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਜਹਾਨ ਹੈ। ਐਡੀ ਕਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੁਲਾੜੀ ਚਬਾਹ ਹੋਈ ਆ, ਜੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਮਿਲੀ, 2 ਦਿਨ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਹੀ ਪੀ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਬੀਤੇ ਵਰੇ ਈਰਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 600 ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲਈ ਕਿ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਤਾਂ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਰੋਨਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਲਕੋਹਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ 'ਚ ਵੀ। ਘਰੇ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕੱਢੀ, ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਕਿਹੜਾ ਡਿਗਰੀ ਡੁਗਰੀ ਆ ਕੋਈ। ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣ ਗਈ, ਪੀਤੀ ਤੇ ਲਗਭਗ 600 ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲੋਂ ਸਥਿਤੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 40% ਕੇਸ ਉਸ ਸੂਬੇ 'ਚੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3.5 ਲੱਖ ਕੇਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਕਈਆਂ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੇਸ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘਟੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਸ ਵੀ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ, ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਂ ਮੁਹੱਬਤ, ਪਿਆਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸਤੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚਿਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗਦੀ ਸੀ, ਸਤੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਤਿਆਗ ਦੇਵੇ। ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ ਪਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਆਖੀਏ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕੇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿਰਾਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਕੋਵਿਡ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਖਬਰ ਸੀ ਕਿ 14 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 45 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁਮਾਰ ਕਿਸ਼ੋਰ ਸੀ। ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੋਵੇਂ ਅਸਲ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸੀ। ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਵਿਜੇ ਵਲਭ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦਾ ਵਿਰਾਰ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿਰਾਰ ਵੈਸਟ ਸਥਿਤ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗ ਇਹ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲੱਗੀ ਸੀ। ICU ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਕਤ 17 ਮਰੀਜ਼ ਦਾਖਲ ਸਨ ਤੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦਾ, ਉਸ ਔਰਤ ਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਗਈ ਹੈ। ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਖੁੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਨਕਮ ਘਟ ਗਈ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੇਜਸ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਸੱਦੋ ਤੇ 80% ਸਰਕਾਰ ਪੇ ਕਰੂ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਸੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੀਆਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਖਬਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਭਵਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਲਿਆਣ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇਵੇਗੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਲਗਭਗ 2,10,684 ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 1,05,750 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 52 ਕਰੋੜ ਤੇ 88 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਈ ਨਿਰਮਾਣ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਭੋਜਨ ਵੰਡਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਖੁੱਸ ਗਿਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਬੀਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲਗਭਗ 7,000 ਖਾਣੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਕੇਟ ਵੰਡੇ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਆਹ ਰੇਹੜੀ ਵੀ ਚੁਕਾ ਦੇਣੀ ਆ, ਉਹ ਰੇਹੜੀ ਵੀ ਚੁਕਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਕਈ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲਾਭ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਆਹ ਖਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਕਸੀਜਨ ਵਾਲੇ ਟੈਂਕਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੜਕ ਰੋਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਬੈਰੀਅਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਹਾਈਵੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਟੈਂਕਰ ਹੋਣ, ਐਂਬੂਲੈਂਸਿਸ ਹੋਣ, ਭਾਵ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਹੀਕਲ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡੱਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਟਾਏ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਬੈਰੀਕੇਡ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਰਹੀ,
फिर भी किसान दे मोर्चे दे उत्तों जां किसानां दे मोर्चे दे उत्तों दिल्ली तो आउण जाण वाली किसी भी गड्डी नूं कोई मुश्किल साडे करके पेश नहीं हो रही। किसान कोविड वॉरीयरां नूं पूरी तरह मदद कर रहे हैं। मोर्चा कुछ समाजक जथेबंदियां ते डॉक्टरां दी मदद दे नाल किसानां नूं धरने वालीआं थावां ते सैनिटाइजेशन करन लई भी उत्साहित कर रहा है। बीते दिन ही किसान आगूआं ने यह भी कहा सी कि असीं सरकार नूं अपील करदे हां, जे सचमुच तुसीं कहने हो कि उठ के चले जाओ, ऑपरेशन क्लीन करना चाहुंदे हां, वो कहंदे उठ के तां नहीं जाना, साडे टीके ला दिओ जे तुहानूं साडी सेहत दा फिक्र है। अगली खबर यह भी किसान संघर्ष नाल जुड़ी खबर है। तुहानूं याद होना है कि 26 जनवरी नूं ट्रैक्टर परेड निकल रही सी, कुछ नौजवान लाल किले चले गए सी ते दिल्ली दी पुलिस कहंदी सी उत्थे हिंसा हुई है। उस हिंसा के मामले दे विच अदाकार दीप सिद्धू नूं गिरफ्तार कर लिया सी। दिल्ली की 30 हज़ारी अदालत ने अदाकार दीप सिद्धू की जमानत पटीशन ते अज सुनवाई की। दीप सिद्धू नूं वीडियो कॉन्फ्रेंस के राही अदालत दे विच पेश किया गया। इस दौरान बचाव पक्ष ते पुलिस के वकीलों के विचकार काफ़ी देर तक बहस होंदी रही। अदालत ने दीप सिद्धू मामले आदेश राखवा रख लिया। हुण अदालत दीप सिद्धू नूं जमानत दिंदी है जां नहीं, इस दे उत्ते फैसला आने वाले सोमवार नूं हो जाण दी संभावना है। दसना बनता कि बीते दिनी इकबाल सिंह की जमानत हो गई सी, हुण सोमवार तक फिर तो उड़ीक करनी पेगी कि की दीप सिद्धू नूं जमानत मिलती है जां फिर नहीं मिलती। ते अगली खबर हाई कोर्ट का एक फैसला जिसकी उड़ीक की जा रही सी, कोटपूरा गोलीकांड के मुतलक फैसला आ गया। लगभग 99 सफ़ियां का फैसला है। फैसला आने तो बाद श्रोमणी अकाली दल ने एक प्रैस कॉन्फ्रेंस की है। प्रैस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने दस्सिया कि किना दा गठजोड़ सी। असी कहते दसना चाहुंदे हां, अकाली दल वाले कहते असल दे विच कैप्टन आम आदमी पार्टी अते कुंवर विजय प्रताप सिंह जानबुझ के सानू निशाना बना रहे सी। भाव इन्हां तिन्हां दे खिलाफ अकाली दल ने अपना मोर्चा खोल दिता है। बेअदबी गोलीकांड की जांच करने दी सिट बनी सी। उस सिट की खारज करने तो बाद हाई कोर्ट के फैसले की कापी सबना दे सामने है। श्रोमणी अकाली दल दे वल्लों पंजाब सरकार, आम आदमी पार्टी अते कुंवर विजय प्रताप सिंह ते गंभीर दोष लगा दिते गए है। अकाली दल के सीनियर आगू ने महेशिंदर सिंह ग्रेवाल अते अकाली दल के बुलारे ने डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा, उन्होंने प्रैस कॉन्फ्रेंस करते हुए आख्या कि हाई कोर्ट की जजमेंट रिपोर्ट सामने आने नाल हुण यह साफ हो गया कि कुंवर विजय प्रताप सिंह पंजाब की कांग्रेस सरकार के हत्थां विच खेड रहे सी। अकाली लीडरां ने यह भी आख्या कि कांग्रेस अते आम आदमी पार्टी ने अकाली दल नूं बदनाम करने की मनशा दे नाल कुछ कोझियां चालां चलियां। उन्होंने यह भी आख्या कि आम आदमी पार्टी अते कांग्रेस का गठजोड़ हो गया अते इस गठजोड़ नूं बेनकाब कर दिता गया अते इस नूं मानयोग पंजाब अते हरियाणा हाई कोर्ट ने बेनकाब किया है। वो कहंदे जे असीं ये गल लोकां नूं कहिंदे कि कांग्रेस दा ते आम आदमी पार्टी का गठजोड़ा लोकां ने मनना नहीं सी, पर कहंदे आ मानयोग अदालत के फैसले की कापी आउण तो बाद ये बेनकाब हो गई है गल कि कांग्रेस ते आम आदमी पार्टी का गठजोड़ सी अते वो हुण बेनकाब है। अकाली आगूआं ने यह भी कहा कि सियासी किड़ कढ़ण के मनशे दे नाल ही अकाली दल नूं बदनाम किया गया। हुण जदों झूठ दा झूठ ते सच दा सच सामने आ गया तां कुंवर विजय प्रताप सिंह दा अस्तीफा ना मंजूर करते हुए उस नूं तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। उस नूं नौकरी तो बर्खास्त करते हुए उसके खिलाफ विभागी जांच की जानी चाहिए है अते उस खिलाफ इन्ना ही नहीं, कहते अपराधक मामला भी दर्ज किया जाना चाहिए। महेशिंदर ग्रेवाल ने कहा कि लोगों को उम्मीद सी कि बेअदबी वर्गे गंभीर मसले ते उन्हां नूं इंसाफ मिलेगा, पर उन्हां दीआं भावनावां दे नाल खिलवाड़ करते हुए कांग्रेस अते आम आदमी पार्टी ने अकाली दल नूं रज के बदनाम किया है, जिस कारण इन्हां दी कोशिश 2017 विच कामयाबी हुई। इन्हां आगूआं ने कहा कि कुंवर विजय प्रताप ने पंजाब सरकार नाल मिलकर साजिश की है अते इस दे गठजोड़ नूं हाई कोर्ट ने बेनकाब कर दिता है। बेअदबी का मामला कहते पंजाब का गंभीर मुद्दा है, पर पंजाब सरकार ने 4.5 साल तक इस मसले ते सिर्फ कीता कि सियासत की जां सिर्फ कीता कि अकाली दल नूं ढाह लगाउण दे मनशे नाल काम कीता। उन्हां कहा कि साजिशी तरीके नाल
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਰੇ ਲਗਾ ਕੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੱਟ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਆਪ ਹੁਦਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾ ਵਰਤਾਓ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਈ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਹੈ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਲਦ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਚੇਲਾ ਹੈ। ਆਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਖੁਦ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਮਨਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਨਾਲ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ ਵਕਤ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰੱਜ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੁਦ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਫੋਨ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਖੀ ਹੁੰਦੇ। ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਜੱਜਮੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਫਿੰਡ ਬਣ ਗਈ, ਸਿਆਸੀ ਖਿੱਦੋ ਬਣ ਗਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਜੱਜਮੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਝਾੜਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮੀ ਸੀਨ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੰਜ ਹੋ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਥਾਪੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਫੇਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਪੋਸਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿੰਨ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਿ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਿਹਦੀ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਦੀ ਜੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜੇ ਸਿੱਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਖਾਰਜ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਦੀ। ਹੁਣ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਪਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵੀ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਅੰਦਰ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਓ, ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਲੇਖੇ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 3 ਜਾਨਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਏ ਹੈ। 5 ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਆਖਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਾ ਆਖਾਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਪੈਲ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਮਦਨੀਪੁਰ ਦੇ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਰੁਕਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ 52 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਪਤਨੀ, ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਧੀ ਛੱਡ ਗਏ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਹਲਕਾ ਨਾਭਾ ਤੋਂ। ਹਲਕਾ ਨਾਭਾ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡ ਭੋਜੋ ਮਾਜਰੀ ਦੇ 60 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਇਲਾਜ ਖੁਣੋਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਵਧੀ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੱਧਾ ਦਰਜਨ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਬੀਤੀ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿੰਘੂ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਿੰਡ ਪਰਤੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 6 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ 25 ਤੋਂ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਹੋਰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਸੁਨਾਮ 'ਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਮਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਹੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ 55 ਕੁ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਛੋਟਾ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਤੋਲਾਵਾਲ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਛੋਟਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਾਂ ਹੁਣ ਘਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਜਾਨਾਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਸਰਾਣੇ ਬਿੱਲਾ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 75 ਕੁ ਵਰ੍ਹੇ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦਾ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਫੁੱਲੇ ਲਾਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਮਾਰੀਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀ? ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਕੂਲ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵੀ ਵਿਛਾਏ ਨੇ, ਤਰੱਕੀ ਬਥੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਉਹ ਰਫੇਲ ਅਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਉਹ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਰਗਾ ਜਹਾਜ਼ ਲਿਆਂਦਾ, ਲਿਆਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਸ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦ ਲੈ, ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਹਨੇ ਕਰਕੇ ਦੇਣੇ ਆ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਖਤ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕੂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ। ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਕਦੇ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਹੈ? ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਸਤੇ ਤਰੱਕੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫਲਾਈਓਵਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਤਰੱਕੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਮਾਲ ਬਣ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਰੱਕੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣ, ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਕੱਲ ਰੋਪੜ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਰੇਟਰ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਇਹ ਜਦੋਂ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਆ ਉੱਥੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆ ਉੱਥੇ ਆਪਰੇਟਰ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਹੁਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰ ਸੁਣਾਈ ਆ ਭੋਜੋ ਮਾਜਰੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ, ਸ਼ੂਗਰ ਵਧਿਆ ਸੀ, ਕਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰੇ, ਦਾਖਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਖਰਕਾਰ ਮੌਤ। ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲਣੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿ ਬੁਲਟ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਨਾ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, 3300 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆ? ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ, ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ, ਨਰਸਾਂ ਦੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਮਾਨ ਦੀ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸਨ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਘੰਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਨੱਪ ਲੈਣੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਏਗਾ। ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ, ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਿੰਦਾਦਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।